Assalamualaikum guys, it's me Pushpita Parvin and you're watching Entertainment Bomb. So today আমি একটু তোমাদেরকে সায়েন্স নিয়ে পড়াবো। যে সায়েন্স বই, যেহেতু আমি একটা স্টুডেন্ট, সো আমার একটু পড়াশোনা নিয়ে ডিসকাশন অথবা পড়াপড়ি করতে ভালোই লাগে। সো আমরা চ্যাপ্টার 1 থেকে শুরু করব। Scientific process and measurement. We are to find out the answers to various questions in our daily life. আমরা তো জানি আমরা অনেক কোয়েশ্চেন্স আসলে ডেইলি লাইফে অনেক কোয়েশ্চেন্স আর কি ভ্যারিয়াস কোয়েশ্চেন্সের অ্যান্সার্স আমরা ফাইন্ড আউট করি। We often need to answer questions such as what is your height, এটা আমরা আসলে করি অনেক সময় কোয়েশ্চেন যে তোমার হাইট কত, what is your weight, এটা জিজ্ঞাসা করি, what is the time now, or what is the temperature today. In order to answer these questions, measurements of height, weight, time, and temperature are vital. We are dependent on such measurements in our day-to-day life. Actually, we can quantify things through measurements. Measurement is the process of determining the ratio of a physical quantity. এটা একটা কোয়েশ্চেন হতে পারে, এই যে মেজারমেন্ট ইজ দ্য প্রসেস অফ ডিটারমাইনিং দ্য রেশিও অফ এ ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি। আমি জায়গায় রাখছি, এটা হচ্ছে একটা কোয়েশ্চেন, এটা হচ্ছে হোয়াট ইজ মেজারমেন্ট। We are familiar with various forms of measuring things in different situations of our life. For example, we have to depend on measurements while buying rice or cooking oil from the grocers or putting orders to our tailors for making clothes. এটা আমাদের দৈনন্দিন কাজ, এই যে মেজারমেন্ট নেওয়া। যেরকম আমরা যখন চাল ডাল কিনি তখন আমরা, অথবা আঙুর একটু মেপে 1 কেজি করার জন্য আমরা আঙুর মাপতে দেই মেজারমেন্ট। আর আমাদের ক্লথ বানানোর জন্য আমরা, এই যে আমার এই ওড়নাটা বানানোর জন্য আমার মেজারমেন্টস লাগে না, বিকজ ওড়নার জন্য হয়তো দরকার নেই, কিন্তু এমনি ক্লথ আমাদের জামা, এই যে এই জামাগুলা, এই জামা বানাতে তো একেবারে মেজারমেন্টস লাগে, আমাদের বডি শেপের মেজারমেন্ট লাগে, স্বাভাবিক একটা জিনিস। আমি আজকে লেসন 1টা শেষ করাবো, আর পরের দিন আমি লেসন 2, 3 কমপ্লিট করবো। লেসন 1, হোয়াট ইজ সায়েন্স? Science is a special kind of knowledge. এই যে লাইন ধরার সাথে সাথে একটা কোয়েশ্চেন পেয়ে গেলাম আমরা। Science is a special kind of knowledge. What is science, অথবা what is called science? Do you know what knowledge is? Knowledge is information related to something. Knowledge is information related to something. এটা একটা কোয়েশ্চেন, what is knowledge? দাগায় রাখছি। What is science? What is knowledge? Now the question that may arise is what information is related to science. স্বাভাবিক এটা একটা কোয়েশ্চেন আসবে আমাদের মাথায় যে কোন ইনফরমেশনটা, কোন তথ্যটা সায়েন্সের সাথে রিলেটেড আসলে। You have learned about living, non-living things, water, air and soil in your primary science course. Of course তোমরা এটা নিশ্চয়ই করছো, ক্লাস 5, ক্লাস 4 এ থাকতে অফকোর্স এগুলো নিয়ে অনেক পড়াশোনা করছো। These are the elements of natural environment. Moreover, you are also familiar with various natural phenomena such as how rain falls, how plants produce their food, etc. Of course, এটা তোমরা নিশ্চয়ই পড়ছো যে প্ল্যান্টস কিভাবে নিজের ফুড প্রডিউস করে এবং কিভাবে বৃষ্টি পড়ে, পড়ছো তোমরা নিশ্চয়ই। Therefore, science is the special knowledge related to natural phenomena. এটা হয় ওই যে আমি প্রথমে দাগাই দিছি না, যে হোয়াট ইজ সায়েন্স বললাম না, সেখানে প্রথম লাইনটা দিবা, সাথে এই লাইনটা অ্যাড করে দিবা, 2টা লাইনের হবে। এই যে সায়েন্স ইজ এ স্পেশাল কাইন্ড, এই যে সায়েন্স ইজ এ স্পেশাল কাইন্ড অফ নলেজ, এটা একটা লাইন দিবা, আর এই লাইনটা পর্যন্ত অ্যাড করে দিবা। তারপর but any information related to nature is not science. If someone gives an imaginative explanation of a natural happening that may not be considered as science, that explanation needs to be validated through experiments or observations. Hence, scientific explanations must be supported by information gathered through the process of scientific experiment or observation. মিনিংটা নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো, যে পার্ট ইনফরমেশন রিলেটেড, মানে ইনফরমেশন রিলেটেড অনেক কিছু জিনিসপত্র, সায়েন্স, নেচার, এগুলো নিয়ে কথাটা তো বললো।
তারপর you might have heard interesting tales on the origins of rainfall. নিশ্চয়ই তোমরা রেইনফল নিয়ে অনেক ইন্টারেস্টিং টেলস শুনছো, but do these tales explain the causes and origins of rainfall from scientific point of view? করে কি? No, these types of explanations are not based on science because they are not grounded on and supported by any experimental findings. How do we acquire this knowledge? It's a question ekhane. We acquire the knowledge of science through experiments, analysis, observations, and logical thinking. These are the processes of science. As the knowledge is science, similarly, the process of acquiring knowledge is also science. It's a question. কোশ্চেনটা হচ্ছে হাউ ডু উই অ্যাকোয়ার দ্য নলেজ অফ সায়েন্স। এটা হবে এখান থেকে, এই যে হাউ ডু উই অ্যাকোয়ার দ্য নলেজ অফ সায়েন্স, এখান থেকে এই যে হাউ ডু উই অ্যাকোয়ার, এই যে এই প্যারাটা হাউ ডু উই অ্যাকোয়ার দ্য নলেজ অফ সায়েন্স, এটা এখান থেকে, এই যে এখান থেকে, এই যে এখান থেকে পুরো শেষ পর্যন্ত, অ্যাকোয়ার থেকে পুরো শেষ পর্যন্ত এটা কোশ্চেনটা হচ্ছে হাউ ডু উই অ্যাকোয়ার দ্য নলেজ অফ সায়েন্স। তারপর as scientific process is required to acquire the knowledge of science, a scientific mind or a viewpoint is also needed. Yeah, of course needed. The scientific এবং একটা viewpoint of course needed. This includes logical thinking, recognizing others' opinion, and admitting self-errors. This is also known as being science-oriented. How do we then define science? Science is the knowledge related to nature and natural phenomena which is obtained through observations and experiments or supported by experimental data and a science-oriented view. Science is the knowledge থেকে science-oriented view পর্যন্ত একটা কোশ্চেন হবে, সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ সায়েন্স, হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনিশন অফ সায়েন্স। হোয়াট ইজ সায়েন্স তো আমি প্রথমেই তোমাদেরকে দাগাই দিলাম, ওই যে প্রথমে যে লেসন 1 শুরু করার সাথে সাথে একটা লাইন যেটা আছে, ছোট্ট একটা লাইন, সেই লাইনটা শুধু অ্যাড করবা, সেকেন্ড লাইন অ্যাড করার দরকার নেই, ছোট্ট লাইনটা অ্যাড করবা, সায়েন্স ইজ স্পেশাল কাইন্ড অফ নলেজ, এটা অ্যাড করবা, তারপর এই প্যারা থেকে লিখে দিতেই হয়ে যাবে কোশ্চেনটা, কোশ্চেন অ্যান্সার। এই যে সায়েন্স, যে দাগানো, যে সায়েন্স থেকে পুরো এই ওরিয়েন্টেড ভিউ পর্যন্ত, দাগালে হয়ে যাবে। আর কোশ্চেনটা হচ্ছে, আমি আবার রিপিট করতেছি, হোয়াট ইজ সায়েন্স, হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনিশন অফ সায়েন্স, and steps of scientific process. You have so far learned that the knowledge of science is the knowledge related to nature and natural phenomena. Now the question is there only one particular process or more than one process to acquire the knowledge of science? Different scientists acquire the knowledge of science in different methods and systems, but there were similarities among them in many areas. On the basis of those similarities, the course of scientific process may be illustrated as follows. Sorry, আমার বোন হাঁচি মেরে দিছে, দেখো মারতেছেও। আচ্ছা থাক, আমার বোন পাশে বসে আছে তো, তার কি একটু হাঁচি মেরে দিছে, ডোন্ট মাইন্ড। এই যে এত হাসার কি আছে, এগুলো কি? আচ্ছা হ্যাঁ, এই যে এখানে একটা প্যারা, এটা দেখতে পাচ্ছেন না, চার্টটা, এই যে এই চার্টটা মুখস্থ করে নিতে হবে, আই মিন ড্র করতে হবে। হোমওয়ার্ক তোমাদের আজকে, আপনাদের আজকে হোমওয়ার্কটা হচ্ছে এই যে এই চার্টটা, এই যে যেটা দেখালাম আমি, চার্ট স্টেপস অফ সায়েন্টিফিক প্রসেস, এই জিনিসটা ড্র করবেন আপনারা বাসায়, আর লিখবেন ভিতরে লেখা যেগুলো আছে, যে বক্সের মধ্যে লেখাগুলা, এগুলো একটু মুখস্থ করে নেবেন, আর অন্য যে প্রশ্নগুলো আমি দিছি সেগুলো মুখস্থ করে নেবেন। সো আজকের মতো এখানেই শেষ করতেছি। অফকোর্স একটু মজা আমরা করেই শেষ করব। চলো তাহলে একটু মজা করা যাক। আমার দেখে প্লিজ, আমি ভাইরাল হইতে চাই না। আমি ভাইরাল হইতে চাই না। আরে কোথা? আচ্ছা guys, thank you for watching my video. If
if you liked it then please give a like এবং যদি ডিসলাইক করেন তাহলে আনলাইক দিয়েন আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে একেবারে ভুলবেন না আর কমেন্ট সেকশনে বলবেন যে আমার পড়াশোনা করতে ভালো লেগেছে নাকি খারাপ লেগেছে হোমওয়ার্কটা কাকে দেবে ওই সেটাই হোমওয়ার্কটা কাকে দিবে তোমরা কমেন্ট সেকশনে লিখে দিবা যে আমি হোমওয়ার্ক করেছি এবং করে আমি স্যাটিসফাইড ফিল করবো যে তোমরা হোমওয়ার্ক করছো সো আজকের মতো আমি এখানেই শেষ করতেছি দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকেন খুশি থাকেন সুখী থাকেন অনেক কিছু থাকেন বাই